जय जय श्री कृष्णा सर जी। जय श्री कृष्ण जी। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको चरण दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको चरण दिखलाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गनु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। दास गनु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। नजर करना। சூப்பர் ஜி. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. கேட்டதில்ல, நல்லா இருந்தது பஜன். नजर करना, बच्चों का वासवी जी। पालन करना, बच्चों का पालन करना। வாசவி ஜி, நெட்வொர்க் சரியா இல்ல போல இருக்குமா? ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. विशाल विंदाय நெட்வொர்க் பேடா இருக்குமா? கேக்குறதே கேக்கலமா? இல்லைங்களா? கேக்கல, ரொம்ப நெட்வொர்க் பேடா இருக்கு. கேக்குதுங்களா? இப்ப கேக்கலீங்களா? கேக்குறது. என்னமோ இப்ப நெட் ப்ராப்ளமா இருக்கு சார். என்னன்னு இப்ப கரெக்ட். கேக்குறதுங்களா? இப்ப சொல்லட்டா? இப்ப கேக்குது. சொல்லுங்க. நமோஸ்து சொல்லுங்களா? கேக் நமோஸ்து தேவ்யா யாசோஷால புத்தே புத்தே உல்லாரவிந்த உல்லாரவிந்தாய யதபத்ர நேத்ர येन त्वया प्रेमतया भावितैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। முடிச்சிட்டேன் சார். முடிச்சிட்டேன். நல்லா சொன்னேன். கிருஷ்ணா ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெய்.
जय श्री कृष्ण जी। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु अनात्मनस्तु शत्रुत्वे என்னமோ वर्तेतात्मैव இல்ல நெட்வொர்க் शत्रुवत् சரியில்லை सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि सर्वभूतानि चात्मनि चात्मनि ईक्षते ईक्षते योगयुक्तात्मा योगयुक्तः सर्वत्र सर्वत्र समदर्शनः। समदर्शनः. Beautiful ஜி. எல்லாரையும் நம்மளை பார்த்துட்டு நமக்குள்ளே எல்லாரையும் பார்த்துட்டு எல்லாருமே சமமா பார்க்கறது அதான் யோகி. அந்த ஞான யோகி பத்தி பகவான் சொல்லிட்டு வந்துருக்கார். அதுல 45 ஸ்லோகங்கள் முடிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு 2 கடைசி ஸ்லோகங்கள் 46, 47 ரொம்ப அழகழகான ஸ்லோகங்கள். சின்ன ஸ்லோகங்கள் தான், ஆனா ரொம்ப எஃபெக்டிவ் ஸ்லோகங்கள். ஸோ 36லேருந்து 45 ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இன்னியோட 2 ஸ்லோகங்கள் 46, 47 அண்ட் புஷ்பிகா இந்த 3ஐயும் எடுத்துக்கலாம். असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् शित्वा शाश्वती समाः। शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराङ्गतिम्। போன ஜென்மத்துல பத்தி எல்லாம் எந்த ஜென்மத்துல எல்லா பண்ண புண்ணியங்கள்லாம் நம்மளோட வந்துட்டு விடாமுயற்சியுடன் பிரயத்தனம் செய்யும் யோகி பரமநிலை அடைவார், அவரோட எல்லா பாவங்களும் கரைஞ்சிடும் அப்படின்னு பகவான் சொல்ற 45வது ஸ்லோகத்துல. 46வது ஸ்லோகத்துல இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி யோகி ரொம்ப சிரேஷ்டமான யோகம் அப்படின்னு பகவான் சொல்ற. तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्यः தபஸ் செய்பவர்கள், அதிகः அதை விட மேலானது, யோகி யோகி, ஞானிபியக ஞானிகள்,
அபி விட, மதஹ கருதப்படுவார், அதிகஹ மேலாக, கர்ம கர்மிப்யஹ செயல் புரிபவர், கர்மம் பெயர் பண்றவர், ச மற்றும், அதிகஹ மேலானவர், யோகி யோகி, தஸ்மாத் ஆகையால், யோகி யோகி, பவ ஆகிவிடு, அர்ஜுன அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றார். தபஸ் செய்பவர்கள் ஞானிகள் மற்றும் செயல் மற்றும் கர்மம் செய்பவரை விட மேலாக கருதப்படுபவர் யோகிகள். ஆகையால் நீ யோகி ஆகிவிடு அர்ஜுனா அப்படின்னு பகவான் அட்வைஸ் பண்றார். ஒரு க்ஷணமா பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லோகத்துல எல்லாம் த ப எல்லாருக்கும் எவ்வளவு டவுட் இருக்கோ எல்லாம் கிளியர் பண்ணிடலாம் இந்த ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு. तपस्विभ्योऽधिको योगी, तपस्वी प मिलागा, स्विभ्यो வி மிலாக, திகோ யோகி அங்க நிறுத்திக்கலாம். ஆனா யோகி ஞா கி ஞா ஞா ஜாயிண்ட் ஆக்குனால கி மிலாக அது கொடுத்து யோகி ஞானிभ्योऽपि ஞானிभ्यो निभ्यो नी मिलागा, भ्योऽपि मतोऽधिकः, मतो तो நெடிலெழுத்து धिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, कर्मी रफार கொடுத்து मिभ्यश्चा मी मिलागा, यश्चा य मिलागा, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, யோகி ரெண்டுமே நெடுலெழுத்து. தஸ்மாத்யோகி பவார்ஜுன, தஸ்மாத்யோ த மிலாக, மாத்யோ மா மிலாக, தஸ்மாத்யோகி பவார்ஜுன, வார் ரஃபால் கொடுத்து ஜுன. तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद्योगी भवार्जुन. பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கிறத தியான யோகம் பத்தி இந்த 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 அத்தியாயத்துல தியான யோகம் பத்தி என்னெல்லாம் சொல்லிக்கொள்ளோ அதை வைக்க முடிக்க வர பகவான் இது வரைக்கும் அர்ஜுனனை எழுந்துட்டு சண்டை போடு அப்படிங்கறது மட்டுமே சொல்றாரு ஒரு அட்வைஸ் மாதிரி. இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பண்ணு அந்த மாதிரி பண்ணுன்னு சொல்லல. இங்கதான் முதல்ல அவர் சொல்ற நீ யோகி ஆயிடு அப்படின்னு. இந்த அத்தியாயத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஏன் தியானம் பண்ணணும், தியானம்னா என்ன, தியானம் எப்படி பண்ணணும், தியானம் பண்றவா என்னவாவா, எப்படி தியானம் பண்ணி அது சரியா பண்ண முடியல அப்படின்னா அவளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்லாம் சொல்லி கொடுத்த அப்புறம் தியானம் பண்றதுதான் மோட்ச பெறத்துக்கு பெஸ்ட் வழி, அதான் எல்லாத்தோடையும் நல்ல வழி அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். யோகி அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றதெல்லாம் தியான யோகி பத்தி. தபஸ்விभ्योऽधिको யோகி, தபஸ்வி தபஸ்வினா தபஸ் பண்றது, உபவாசம் பண்றது, நிறைய தப்பங்கள் எடுத்துட்டு பண்றது, அந்த மாதிரி எல்லாம் தபஸ்வி. அதை விட அதிக, அதை விட மேலானவர் யோகி, தியான யோகம் பண்றவா. ஞானிभ्योऽपि मतोऽधिक, மதோ எனக்கு தெரிஞ்சு கருதப்படுறது என்னன்னா ஞானிभ्योऽपि, ஞானிகளை விட, ஞானிகளை கூட அதிக மேலானவர் இந்த யோகி. ஞானினா எல்லா சாஸ்திரங்களும் வேதங்களும் படிச்சு அத்தியாயம் பண்ணி இருக்கவர்.
எல்லா பத்தியும் ஞானம் வச்சுட்டு இருக்கிறவா. அவ வந்து ஞானம் கத்துண்டு அதுல இருந்து மேல வரணும்னு பாக்குறவா. அவளை விட யோகி மேலானவர். கர்மிபியாச்சோ கர்மிபியாச்சதிகோ யோகி. கர்மிபியாச்ச அதாவது கர்மங்கள் பண்றவா. வேத சாஸ்திரங்கள் படி என்னெல்லாம் கர்மங்கள் பண்ணுமோ, எந்த மாதிரி ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி பண்றவா. தானம் பண்றவா, அந்த மாதிரியான ஆட்களுக்கும் மேலானவர் இந்த யோகி. ஏன்னா யோகி, தியான யோகி முழுசா எல்லா விதமான ஒரு ஆசைகளையும் விட்டு, ராகத்வேஷம் ஒண்ணுமே இல்லாம, வெளியுலகத்தோடு ஒரு பிணைப்பு இல்லாம, தனக்குள்ளேயே இருக்கிற பகவானையே பகவானையே ஒரு மனதோட வச்சுண்டு தியானம் பண்றவா. அந்த மாதிரியான யோகி, தபஸ் பண்ற யோகியா இருக்கட்டும், ஞானம் கிடைச்ச யோகியா இருக்கட்டும், கர்மம் பண்ற யோகிகளா இருக்கட்டும், அவளிடத்தும் சிரேஷ்டமானது அப்படிங்கிற. அதுக்காக தியானம் பண்ணக்கூட, ஞானம் வேண்டாம், தபஸ் வேண்டாம், கர்மம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லல. இதெல்லாம் பண்ணினாதான் அது பண்ண முடியும். உடனே நான் வந்து 4 மணி நேரம் வந்து தியானம் மெடிடேஷன் பண்றேன், எனக்கு தியான யோகி எல்லாரோடையும் மேலானவர் அப்படிங்கிறது இல்லை. இதுல இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்த வாழை பத்தி தான் வருது. எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுக்கறதுக்கு தபஸ், சந்நியாச யோகம் பண்ணிதான் ஆகணும். கர்ம யோகம் பண்ணியே தான் ஆகணும். கர்மம் பண்ணாம ஒண்ணுமே வெளியில வர முடியாது. இது தேகம் இருக்கிறதுனால கர்மம் பண்ணிதான் ஆகணும். ஞானம், நான் இல்ல, நான் பண்றவன் இல்ல, கர்த்தா நான் இல்ல, எனக்கு மேல ஒரு கலங்கமும் இல்ல, இது நான் கர்த்தா நான் இல்ல, இது பண்றதெல்லாம் இந்த பிரகிருதி அப்படின்னு இது பண்றவாளுக்கும் பண்ணினதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறவா ஞானம். அந்த ஞானமும் வேணும். இதெல்லாம் வந்தாதான் இந்த வைராக்கியம் வரும். கர்மம் பண்ணாதான் அபியாசம் வரும். ஞானத்தெல்லாம் தெரிஞ்ச அப்புறம்தான் இந்த வைராக்கியம் வரும். இது ரெண்டும் இல்லாம பண்ண முடியாது தியானம் பண்றது. பகவான் சொல்ற தியான யோகின்னா அதுக்கு அபியாசம் வேணும், வைராக்கியம் வேணும். அது இல்லாம பண்ண முடியாதுன்னு கிளியரா சொல்லிட்டார். இந்த அபியாசம் பண்ணணும் அப்படின்னா கர்மயோகம் பண்ணிதான் ஆகணும். வைராக்கியம் வேணும்னா அந்த ஒரு ஞானம் வந்துதான் ஆகணும். ஞானம் இல்லாம எப்படி வைராக்கியம் வரும்? இதுதான் அது அப்படின்னு ஒரு சத்தியத்தை கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த வைராக்கியம் இருந்தாதானே பண்ண முடியும். எது நல்லது, எது கெட்டது, இது இப்படி எது என்னோட சுய வில்ல பண்றேன், எது என் கர்மத்துக்கா, என் பிராரப்த கர்மத்துக்கா பண்றேன், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுன்னு இருக்கிற ஒரு வைராக்கியம் இருந்தாதான் தியானம் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காக இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த ரிசார்ட்ல போய் தியானம் பண்றவா வந்து உங்களுக்கு மெடிடேஷன் கத்து கொடுக்குறேன், 10 நாள்ல நீங்க மெடிடேஷன் கத்துன்னு மெடிடேட்டர் ஆயிடலாம் அப்படிங்க, அந்த மாதிரி அதெல்லாம் நாட் த ரைட் திங். அது கரெக்ட் இல்லை. அது மாதிரி பண்றத பத்தி தியான யோகி அந்த மாதிரி யோகி எல்லாத்தையும் கடந்து தபஸ் பண்ணி, கர்மங்கள் பண்ணி, ஞானத்தை தெரிஞ்சு ஞானம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு எல்லா வேத புராணங்கள் எல்லாத்தையும் கத்துண்ட அப்புறமா சாஸ்திரங்கள்லாம் கத்துண்டவா தியான யோகம் பண்றது. தியான யோகம் அப்படின்னா மனசுல நமக்குள்ள இருக்கிற பகவான அதுலயே ஏகாகிரமா வச்சுன்னு மனசை தியானம் பண்றது. அந்த மாதிரி யோகி, தஸ்மாத் யோகி, அந்த மாதிரி யோகி பவ அர்ஜுனா, அந்த மாதிரி ஒரு யோகி ஆயிடு அப்படின்னு பகவான் அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றார். ஒரு டிப் மாதிரி, ஷேர் மார்க்கெட்ல டிப் கொடுக்குற மாதிரி, இதை பண்ணா நீ இதை ஆயிடுவ அப்படிங்கிறது சொல்ற. அந்த மாதிரி பகவான் வந்து இவர்கிட்ட தஸ்மாத் யோகி பவ அர்ஜுன, யோகி ஆயிடு அர்ஜுனன் அப்படிங்கிறார்.
அர்ஜுனன் 5வது அத்தியாயத்துல கேக்குறா, சாங்கிய யோகம் பெருசா கர்ம யோகம் பெருசா, எது நல்லது எனக்கு நிச்சயமா சொல்லு அப்படின்னு கேக்குறார். அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸா பகவான் கர்ம யோகத்தை பத்தி, சாங்கிய யோகத்தை பத்தி, தியான யோகத்தை பத்தி பிரிச்சு பிரிச்சு சொல்லி கொடுக்குறார். இதான் அது அப்படின்னு. இதுதான் தியான சாங்கிய யோகம், ஞான யோகம், இதுதான் கர்ம யோகம், இதுதான் தியான யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகம் வரத்த வரைக்கும் நீ இது பண்ணு அப்படின்னு சொல்லல. ஆனா இந்த இடத்துல சொல்ற, நீ யோகி ஆயிடு. இதுதான் உனக்கு, நீ கேட்ட கேள்விக்கு பதிலா இதெல்லாம் எனக்கு ஸ்ரேயஸ் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டியே, அதுக்கு பதில் மாதிரி சொல்ற, நீ யோகி ஆயிடு அப்படின்னு. எந்த யோகியானம் அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்கலாம் அவருக்கு. கர்ம யோகி ஆகணுமா, தியான யோகி ஆகணுமா, பக்தி யோகி ஆகணுமா? ஏன்னா அந்த யோகி பத்தி இது இன்னும் சொல்லவே இல்லை. சாங்கிய யோகம் பத்தி சொன்னார், கர்ம யோகம் பத்தி சொன்னார், பக்தி யோகம் பத்தி சொல்லல. ஆனா அடுத்த ஸ்லோகத்துல பக்தி யோகத்தை பத்தி ஆரம்பிச்சு விடுறார். யோகினா தியான யோகி. ஆனா என்ன மாதிரி தியான யோகி? பகவான் மேல தியானம் வச்சுட்டு யோகம் பண்றது அப்படின்னு பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்தை சொல்றார். கடைசி ஸ்லோகம் அதை எடுத்துக்கலாம். योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. யோகினாம் யோகிகளில், அபி கூட, சர்வேஷாம் எல்லாவற்றிலும், மத்கதேன என்னில் கதியான, மத்னா என்னில் கதியான, என் மேலேயே நிரந்தரமா கதியா இருக்கிறவா, அந்தராத்மா அந்தராத்மனா தன்னோட அந்தர்மனத்திலேருந்து உள்மனதிலிருந்து, ஸ்ரத்தாவான் ஸ்ரத்தையுடன், பஜதே தொழிபடுவர் வழிபாடு பண்றவர், யஹ யார், மாம் என்னில், ச அவர், மே என், யுக்ததம மிக தகுதியானவர், மதஹ கருத்து. எல்லா யோகிகளிலும் கூட ஸ்ரத்தையுடன் என்னில் கதியாகி உள்மனதிலிருந்து என்னை தொழுகிறாரோ அவர்தான் மிக்க தகுதி பெற்றவர் என்பது என் கருத்து அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். அட்வைஸ் கொடுத்துட்டு இப்ப தன் கருத்தை சொல்ற. இதான் நஜம் அப்படின்னு எங்கேயுமே பகவான் சொல்லல. எல்லாமே என் மத்தக என் மத்தக, என் கருத்து அப்படிங்கிறது. இவ்வளவு அழகா எந்த மாதிரியான ஒரு ரிலீஜியஸ் டெக்ஸ்ட் எடுத்தாலும் பகவானே என் கருத்து இது அப்படின்னு சொல்றதா மாதிரி ஒண்ணுமே வந்தது இல்லை. எல்லாமே ஏதோ நம்மள ஆர்டர் பண்ண மாதிரி வரும். என் கருத்து நீ ஒத்துக்கணும்னா ஒத்துக்கோ, ஒத்துக்காட்டி போ, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்ற ஒரு பகவான் நம்ம பகவான் தான் இருக்க முடியும். ஒரு க்ஷணமா பார்க்கலாம். யோகினாமபி சர்வேஷாம், யோகினாமபி, நான் எடுத்து அப்ப மபி ஷார்ட் ஆயிடும். சர்வேஷாம், சர்வே ரஃபா, வேஷாம் மத்கதேனாந்தராத்மனா, மத்கம மிதாகத், கதேனாந்த நாமிதாகத், ராத்ம ராமிதாகத், மனா श्रद्धावान् भजते यो मां, श्रद्धा इदंध, वान् भ वामिरागत, जते यो मां समे युक्ततमो मतः, तमे युक्त युमिरागत, युक्त इकंत, युक्त तमो मतः. नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. யோகினாமபி சர்வேஷாம், யோகிகளிலே எல்லா யோகிகள்லையும்,
எந்த மாதிரி யோகிகள்? இந்த வெளியுலகத்தோட ஒரு பிணைப்பில்லாத யோகிகள், கர்ம யோகிகள், ஞான யோகிகள், தியான யோகிகள். எல்லாருமே தபஸ் பண்றவாளா இருக்கட்டும், கர்மங்கள் பண்றவாளா இருக்கட்டும், அவளோட மேலானவர். ஆனால் யார் என்ன உள் மனசோட தொழுகிறாளோ, வழிபாடு பண்றாளோ, அவாதான் எல்லாத்தோடையும் பெரியவா, எல்லாத்தோடையும் சிறந்தவா. யஷ்ரத்தாவான், யாரு ஸ்ரத்தாவான்? ஸ்ரத்தான ஸ்ரத்தம், ஸ்ரத்தை வச்சுக்கிறது, நம்பிக்கை வச்சுருப்பா என் மேல, என்னோட விபூதிகள் மேல, மனசெல்லாம் என் மேலேயே போக்கஸ் பண்ணிட்டு பஜனை பண்றவா. பஜத் பண்றதுன்னா சேவை பண்றது, தொழில் வழிபாடு பண்றது. மத்கதேனாந்தராத்மனா மாம் பஜதே. மத்கதேனாந்தராத்மா, அந்தராத்மா நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா, நமக்குள்ள உள்ளே உள் மனதிலேந்து மத்கதேன என்னையே கதின்னு இருக்கிறவா. எப்படி நம்ம வீட்டுல இருக்கிற குழந்தைகளோட, நம்ம அம்மா அப்பாவோட சேர்ந்து இருக்கோமோ, அந்த மாதிரி பகவானோட நம்ம சேர்ந்து நமக்குள்ள இருக்கோம். அந்த ஒரு ஒற்றுமையோட அதே கதியில பகவானே அப்படி போக்கஸ்டா இருக்கிறது. சொல்றது ஈஸி தான், பண்றது கஷ்டம். எல்லாரும் நினைக்கிற இந்த எல்லா யோகத்திலயும் ரொம்ப ஈஸியானது பக்தி யோகம் தான். கர்ம யோகம்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு, கர்மம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஞான யோகத்துக்கு புத்தி யூஸ் பண்ணும், அதுக்கு நமக்கு செம தள்ளி இருக்கு. தியான யோகம்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அப்படியே நமக்குள்ளேயே அப்படி தியானம் பண்ணும். அதெல்லாம் பக்தி யோகம் ரொம்ப ஈஸி, பகவான் தானே அப்படின்னு இருந்துடலாமே அப்படின்னா, பகவான் தானே இருந்துக்கிறது சொல்றது வேணா ஈஸியா இருக்கும். ஆனா பகவானே கதின்னு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். இதெல்லாம் பண்ணின அப்புறமா தான் நம்மளால இந்த பக்தி யோகத்துக்கு போக முடியும். இந்த தியான யோகம் பண்ணாம பக்தி யோகம் பண்ண முடியாது. தியான யோகம் பண்றச்சுதான் மனசு எல்லாத்தையும் கட்டுப்பாடு பண்ணிட்டு, இந்த தாட்ஸ் எல்லாம் வரதெல்லாம் அப்படியே விட்டுட்டு, தாட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் ஆனா அது பிடிக்காம இருக்கிறது. அந்த மாதிரி ஒரு தியான யோகம் பண்றச்சுதான் நமக்கு நம்ம பகவானை பார்க்க முடியும். அப்பதான் பகவானே கதின்னு இருக்க முடியும். மத்கதேனாந்தராத்மா, அது சாதாரணமா வருது இல்ல. என் கதி அந்தராத்மாலேருந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. நீங்க நினைச்சுப்பாங்க, பகவான்கிட்ட நம்ம கோயிலுக்கு போனா கூட ஒரு 2 நிமிஷம் இப்படி பகவானை பார்த்த உடனே வேற ஏதாவது தாட் வந்துருது நமக்கு. பக்கத்துல இருக்கிற ட்ரெஸ்ல மேல கவனம் போறது, என்ன மாதிரி நகைகள் போட்டுருக்கா அப்படின்னு கவனம் போறது. ஒண்ணுமே வேண்டாம், பக்கத்துல நிக்கிறோம், யாராவது நல்ல இதான ஒரு பூ வச்சுட்டு இருக்காளோ, அதுல இருந்து வர நறுமணம் வந்தோடனே அங்க மனசு போறது. பகவான் தான் கோயிலுக்குள்ளதான் நின்றுட்டு இருக்கோம், பகவானை பார்க்க தான் வந்திருக்கோம். அப்ப கூட நம்மளால முடியறது இல்ல. ரொம்ப சிம்பிள் தானே பக்தி யோகம் அப்படின்னா, பக்தி யோகம் சிம்பிளா இல்ல. ஆனா பகவான் சொல்ற இதுதான் எல்லாத்தோடையும் சமே யுக்ததமோ மதஹ, இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு என் கருத்துல இந்த மாதிரி யோகி தான் மிக தகுதியானவர். பக்தி யோகத்துல அப்படியே மூழ்கி இருக்கிறவா யோக வழியிலேருந்து வெளியிலே வர முடியாது. ஏன்னா பகவானோட அவர் மனசு வெளியில வராது, பகவானோடயே லயிச்சுன்னு இருக்கிறது. இறக்கிற போது நம்மளால முடியலன்னா, ரொம்ப வலி, ரொம்ப கான்சியஸே இல்ல, பகவானை பத்தி இல்ல நினைக்க முடியாது, பகவான் அப்ப உங்களை பத்தி நினைப்பா.
ததஸ்தம் மிரியமாணம் து காஷ்டபாஷாண சந்நிபம் அகம் ஸ்மராமி மத் பக்தம் நயாமி பரமாம் கதிம். காஷ்டம், பாஷாணம், ரொம்ப ஓல்டேஜ் ரொம்ப கஷ்டப்படச்ச. சதுருஷ, பாக்கிறதுக்கே மிரியமான, அப்படியே இறக்க போறா அப்படின்னு, அவரோட எண்டு இப்ப வந்துருச்சு அந்த மாதிரி இருக்கிறத, அந்த மாதிரி ஒரு பக்தன், மத் பக்தன். நயாமி, நான், அகம் ஸ்மராமி, நான் அவரை ஸ்மரணம் பண்ணுவேன். நயாமி, மற்றும் நான் அவருக்கு பராம்கத்தின், பரமகத்தின் கொடுப்பேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கார். ததஸ்தம் மிரியமாணம் து காஷ்டாபாஷாண சந்நிபம் அகம் ஸ்மராமி மத் பக்தம் நயாமி பரமாம் கதிம். கபவாதாதி தோஷேண மத் பக்தோ நச்ச மாம் ஸ்மரேத் தஸ்ய ஸ்மராம்யஹம் நோ சேத் கிருத நோ நாஸ்தி மத் பரஹ. கஃபவாதா, கஃபம், கபம், வாதம் அந்த மாதிரி இருக்கச்ச, அந்த மாதிரி தோஷேன, அந்த மாதிரி தோஷம் இருக்கச்ச, மத் பக்தோ என்னோட பக்தன், நச்சமாம் ஸ்மரேத் என்ன நினைவைக்க முடியலனா, தஸ்ய ஸ்மராம்யஹன் நான் அவனை நினைப்பேன். நோச்சேத் கிருதக்னோ நாஸ்தி மத் பரஹ, நான் அப்படி பண்ணலேனா என்னை விட கிருத்தக்னே வேற யாரும் இருக்க முடியாது, என்னை விட ஒரு கொடூரமானவன் வேற யாரும் இருக்க முடியாதுன்னு பகவான் சொல்றார். சோ பகவான் இந்த பக்தி யோகத்துல அந்த மாதிரி லயிச்சுண்டு இருக்கிறச்சதான் பகவான் சொல்றார் என்னோட கத்தியை அடையலாம் நீ. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கத்தி, அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி யோகத்துல அப்படியே ஃபுல் தியானமும் பக்தியும் பகவான் மேல வச்சுட்டு இருந்தானா பகவான் உங்களை என்னைக்குமே கைவிட மாட்டார். நீங்க உங்களால முடியல, என்னால முடியல ராமா, நான் எனக்கு ஒன்னு நினைக்க முடியல என்னால அப்படிங்கறச்ச, அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வரைச்ச பகவானே உங்களை நினைப்பான் அப்படின்னு பகவான் தானே சொல்லியிருக்க. எல்லாருமே இந்த தியான யோகம், இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப அழகான அத்தியாயம். படிப்படியா எப்படி தியானம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் கடைசியில இந்த மாதிரி யோகம் பண்றது, தியானம் பண்றதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது, அதுவும் என் மேல தியானம் பண்றதுதான் அதை விட எல்லாத்தையோட முக்கியமானது அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்க. அதோட இந்த இந்த அத்தியாயம் முடியறது. புஷ்பிகா சொல்லிட்டு இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கலாம். ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. எல்லாமே எப்பொழுதும் சொல்ற புஷ்பிகா தான். இது ஆத்ம சம்யம யோகோ, ஆத்ம ஆமனாக சம்யம, சம்யம வேண்டாம், சம்யம யோகோ நாம ஷஷ்டோ, ஷ அப்புறம் ஷ மேல ஆகாத் கொடுத்து ஷஷ்டோத்யாய, தோத்யா, தோ மேலேயோ ராகாத் கொடுக்கணும். முழு புஷ்பிகா. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे அப்படின்னு ஒரே மூச்சுல சொன்னா எல்லா ஆகாத்தும் சரியா வந்துடும். ஆத்ம சம்யம யோகோ நாம ஷஷ்டோத்யாயः. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. 5-6 நிமிஷம் இருக்கு.